भगवते वासुदेवाय। ये चेतना कौन? ये चेतना होची मु अटे। ताहले मु कौन? दूषित चेतना रे मु अटे रो अर्थ है मु जहाँ सबू देखुची से सबूर मालिक होची मु भोक्ता बा उपभोगकारी अटे। पृथ्वी गति करुची कारण प्रत्येक जीव भावुची जे से एक भौतिक जगतर प्रभु और स्रष्टा। भौतिक चेतनार दुईटी मानसिक विभाग अच्छी। गोटे हूँ मु स्रष्टा एवं अन्यटी हूँ मु भोक्ता बा उपभोगकारी। किंतु वास्तव में परमेश्वर होउचंती उभय स्रष्टा और भोक्ता एवं जीव परमेश्वर अंश विशेष होइतवारु स्रष्टा नुहे कि भोक्ता नुहे। से केवल एक सहयोगकारी अटे। से होची सृष्टि जीव एवं उपभोग्य। उदाहरण स्वरूप कौन सी यंत्रर गोटे अंश समग्र यंत्र सह सहयोग करे। शरीर एक अंश समग्र शरीर सह सहयोग करे। हस्त पद चक्षु आदि शरीर अंश विशेष अटंती। किंतु सेमाने वास्तव में भोक्ता व उपभोगकारी नुहति। उदर होची भोक्ता, पाद विचरण करे, हस्त खाए जोगाए, दंत चर्वण करे एवं शरीर समस्त अंश उदर संतोष विधान निमित्त सर्वदा नियुक्त। कारण उदर होची प्रधान अंग जे कि शारीरिक व्यवस्था पुष्टि साधन करे। तेणु सबू ही उदर को दि जाए। वृक्षर मूल जलसेचन करी वृक्षर पुष्टिवर्धन करा जाए एवं उदर को खाद्य जोगाई शरीर पुष्टिवर्धन करा जाए। कारण शरीर को सुस्थ रखा हेले शरीर प्रत्यंग समस्त अंग उदर को खाद्य जोगाण कार्य सहयोग करने उचित। ठीक से परी परमेश्वर होउचंती स्रष्टा और भोक्ता एवं आम्भे माने अधस्तन जीव होइतिबारु भगवान को संतोष विधान कार्य सहयोग करवा आमर काम। ये सहयोग ही वास्तव में आमको साहाय्य करिवो। एपरि कि उदर को दिया जाउतबा खाद्य शरीर अन्य समस्त अंगर पुष्टि विधान से साहाय्य करे। ठीक से परी जीवगण भगवान को संतुष्ट कर सहयोग कले निजे उपकृत होती। जदि हाथ आंगुड़ी गुड़िक भावती जे से उदर को खाद्य न दे निजे उपभोग करेंगे ताहले से हताश हुए। सृष्टि एवं उपभोग केन्द्र हेले परमेश्वर एवं जीवगण सहयोगकारी अटंती। सहयोग करने द्वारा से उपभोग करती। संपर्क है सेवा सेव्य सेवक सम्बन्ध बा प्रभु भृत्य सम्बन्ध। जदि प्रभु पूर्ण संतोष लाभ करती ताहले सेवक संतोष लाभ करे। ठीक से ही परी भगवान को संतुष्ट करवा उचित। जदिओ जीव मान मध्य स्रष्टा हबार एवं भूत प्रकृति को उपभोग कर प्रवृत्ति अच्छी तथापि भगवान को संतुष्ट करवा सेमानकर कर्तव्य। जीव मान ये प्रकार प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हेबा कारण है ये प्रकार प्रवृत्ति अवश्य जगतर स्रष्टा परमेश्वर अच्छी। तेणु आम्भे मैंने भगवत गीता देखा पाइबा जे भगवत गीतार संपूर्ण विषय वस्तु परम नियंता भगवान नियंत्रण जीवगण दृश्य जगत अनंत काल और कर्म गुड़िक यही गठित ये समस्त विषय भगवत गीतार वर्णना कर सबू नहीं परिपूर्णता गठित एवं समग्र परिपूर्णता को ही परम सत्य व परम ब्रह्म कहुए। समग्र परिपूर्णता एवं
ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସଦୃଶ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ଅଟେ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉଭୟ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଆଂଶିକ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତିର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣମ୍ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରଣ ଏବଂ ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣର ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣର ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣର ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବା ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ନିତ୍ୟୋ ନିତ୍ୟାନାଂ ଚେତନସ୍ୟ ଚେତନାଂ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସେହିପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଅନୁଭୂତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିରାକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତାହା ନହେଲେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ବା ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଯେଉଁ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକ୍ୟ ନାହିଁ କି ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଆୟୁଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ସାଧିତ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଗଣ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବେ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୀବଗଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋମୟ ଏକ ପ୍ରାଣୀର ମଳ ବା ସ୍ମୃତି ବା ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୋମୟକୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। କେହି ଏହାକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଗୋମୟରେ ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ର ନାଶକ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଦେହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ସାର ଅଟେ। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତଗୁରୁ ବା ପରମ ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସୁଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ କରିବ, ଏପରି କଥା କିଛି ନୁହେଁ ବା ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପୂରାପୂରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାକୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟସ୍ତରରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିଟି ଦୋଷ ଅଛି, ଯଥା ଭୌତିକ ମାନବ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିବ, ଦୁଇ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ବିମୋହିତ ହେବ, ତିନି ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହି ଚାରିଟି ଦୋଷ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଦାପି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ ବା ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ବିଧାତା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି।
ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତାମହ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପିତାମହ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ କେହି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଧାରଣ ବା ପରିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବକୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରି ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଏ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତଥା ଭାଇ, ଭଣଜା, ଶାଳକ, ପିତାମହ ଓ ପ୍ରପିତାମହ ଆଦି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗାଣୀ କହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କହିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଘୋଷରି ପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ତାହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଉଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀ ଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନବ ତାହାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତର ସାର କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପଶୁ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଧ କରିପାରେ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାପଭାବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ଅସଂଯତ ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଧ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଅପରାଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ ଥିବାର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ, ରାଜସିକ କର୍ମ ଓ ତାମସିକ କର୍ମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯଥା ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏସବୁ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଗୀତାର ଉପଦେଶକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଭୌତିକ ଆକାଶରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସନାତନ ଆକାଶ ବା ସନାତନ ପରମ ବ୍ୟାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିଛି କାଳ ରହେ, କେତେକ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ନିୟମ। ଏହାର କାରଣ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ସନାତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ସହ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ବା ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ବା ସନାତନ ଧାମ।
ବା ସନାତନ ଆକାଶ, ସନାତନ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏବଂ ସନାତନ ଜୀବଗଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧନ୍ଦା ବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ଯାହାକି ଜୀବର ସନାତନ ଧନ୍ଦା ଅଟେ, ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିମିତ୍ତକରଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଏହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ।